Hello students, welcome to the digital class of today. Today we are going to discuss the topic under lesson number 8, his first flight, written by Liam O'Flaherty. Now before going to the main topic, I ask all the students to find out your textbook and follow lesson number 8. The name of the story, his first flight. At first, I am to discuss a very brief description of the writer here, that is Liam O'Flaherty. He was born on August 28, 1896 in Ennismore, Aran Islands. Was an Irish novelist and short story writer whose works combine brutal naturalism, psychological analysis, poetry, and biting satire, along with respect for the courage and persistence of Irish people. He is also a leading figure of Irish Renaissance. So, Liam O'Flaherty was a significant Irish novelist, as we know, and short story writer and a major figure in the Irish literary Renaissance. His most famous books include The Informer, Return of the Brute, House of Gold, etc. His first flight, a short story which symbolizes the nervousness and experiences before doing something new, is regarded as one of the most famous works. Now, boys, before going to the main topic, we have to know the introduction of the story of the text, so that we may know about the text. I use here bilingual method to make you sense the content of the text. So follow me, boys. Liam O'Flaherty was a master storyteller with an inborn quality of portraying visual impact. So Liam O'Flaherty ছিলেন চাক্ষুষ প্রভাব সৃষ্টির সহজাত ক্ষমতা সম্পন্ন একজন পটু গল্পকারক. Most of his stories are about the unexpected and a few are conventional. তার বেশিরভাগ গল্পই ছিল অপ্রত্যাশিত বিষয়বস্তুর উপরে, তবে কিছু গল্প নিশ্চয়ই ছিল যে গতানুগতিক বিষয়বস্তুর উপরে. It is really so amusing to read and visualize a rockfish gazing at the bait. এটা সত্যি পড়তে খুব একটা মজার বিষয় বলে মনে হয় যে একটা রকফিশ, তার টোপ, বেট মানে খাবার, এখানে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, টোপের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, এটা দেখতে ভালো লাগে. or a cow with the stillborn calf, অথবা কোনো একটা গরু তার মৃতাবস্থায় বাচ্চাকে জন্ম দিয়েছে, তাকে নিয়ে বসে আছে,
অথবা or a young seagull desperately diving for food and making his first flight possible, অথবা এটি সিগাল পাখি মরিয়া হয়ে তার খাবারের জন্য ঝাঁপ দিয়েছে এবং তার ফলে সে তার প্রথম উড়ানকে সফল করতে সক্ষম হয়েছে। So all these incidents are very much unexpected, exciting and interesting. এই যে ঘটনাগুলোর কথা বলা হলো, এগুলো প্রত্যেকটি ঘটনাই আনএক্সপেক্টেড, মানে অপ্রত্যাশিত। এগুলো কমন রিডারদের কাছে খুব একটা প্রত্যাশিত ঘটনা নয়। সুতরাং এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলোর উপরেই বা ঘটনাগুলোকে বিষয়বস্তু করেই লিয়াম ও ফ্ল্যাহার্টি খুব সুন্দরভাবে গল্প লিখেছেন এবং এই গল্পগুলো খুব আনইউজুয়াল, বলা হয়েছে অতি বিরল। এই গল্পগুলো এক্সাইটিং, উদ্দীপক এবং আকর্ষণীয়। Through this story, the author probably aims at leaving a message. এই গল্পটির মাধ্যমে লেখক সম্ভবত একটা বার্তা পাঠাতে চেয়েছেন, the need to overcome fear or hesitation for achieving something of significance. এটার মানে হচ্ছে যে মেসেজটা তিনি রিডারদের পাঠাতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে এইটাই যে উল্লেখযোগ্য যদি কিছু জীবনে করতে হয় তাহলে ভয় এবং দ্বন্দ্ব এ দুটোকে আমাদের জয় করতে হবে। The young seagull in the story, his first flight made his flight possible when he was desperate to make a dash for food and ultimately overcame his fear. এখানে এই ছোট্ট সিগালের যে গল্পটা, হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট, এই গল্পটাতে দেখা যাচ্ছে যে সিগাল ভীষণ মরিয়া হয়ে তার খাবারের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে তার যে প্রথম উড়ান সেটাকে সম্ভবপর করেছিল এবং আলটিমেটলি ওভারকাম হিজ ফিয়ার, এবং শেষে দেখা যাচ্ছে যে সে তার ভয়কে জয় করতে পেরেছিল। Now boys, find the textbook and follow the meaning in our mother tongue, that is in Bengali, so that you can know the story or can remember the story. So before going to the reading of the lines of the story, I am to give you an outline of the story, the whole story, that is the summary of the whole story in bilingual method to make sense of the story so that you can remember the story for long. A young seagull was afraid of flying. একটি ছোট্ট সিগাল পাখি, সে উড়তে ভয় পায়। He felt panicky whether his wings would provide him due support from falling down from the ledge into the vast sea. এই ছোট্ট সিগালটার নিজের ভয় লাগতো এই ভেবে যে সে যদি ওড়ে তাহলে তার পাখনাগুলো, তার ডানাগুলো তাকে উড়বার জন্য যতটা সাপোর্ট দরকার ততটা সাপোর্ট করবে না এবং সে পড়ে যাবে নিচে, বিস্তৃত যে সমুদ্র আছে সেই সমুদ্রে পড়ে যাবে, সেই পাহাড়ের কিনারা থেকে। While his two brothers and sister learned the art of flying and fishing with their parents, যেখানে দেখা যাচ্ছে তার দু ভাই এবং বোন তারা বাবা মায়ের সঙ্গে উড়তেও শিখেছে এবং কি করে মাছ শিকার করতে হবে সেটাও শিখেছে।
He slept into his little hole. সে কিন্তু তার সেই ছোট্ট গর্তে ঘুমিয়ে থাকত. He preferred suffering from starvation to trying his wings and joining others of the family on the plateau. সেই যে মালভূমিটা উঁচু হাইল্যান্ড যেটা আছে যেখানে সে থাকে সেইখানে সে এই ভাই বোন বাবাদের সঙ্গে উড়ে গিয়ে উড়ে যাওয়ার চাইতে না খেয়ে নিজের জায়গায় থাকাটাকে সে বেশি পছন্দ করেছিল. The young seagull tried to gain attention from others for food. এই ছোট্ট সিগালটা খাবারের জন্য অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল. When he saw his mother picking a fish in her beak and flying towards him. যখন সে দেখলো তার মা একটি মাছ ঠোঁটে করে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসে, he felt overjoyed. সে তখন ভীষণ আনন্দিত হয়েছিল. His mother stopped flying and settled at a very close distance from him that encouraged the young one to dive for the food desperately. তার মা ওরা বন্ধ করেছিল and settled at a very close distance from him that encouraged the young one to dive for the food desperately. এবং এসে তার সামনে খুব কাছাকাছি একটা দূরত্ব রেখে বসেছিল যেটা তাকে ভীষণভাবে এনকারেজ করেছিল, ভীষণভাবে উৎসাহিত করেছিল এবং তার ফলে সে ডেসপারেটলি মরিয়া হয়ে সেই মাছটা বা খাবারটা নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল. Immediately after the dive, the seagull began to fall downwards into the space. আর যখন সে খাবারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখনই দেখলো কি সিগালটা উপর থেকে নিচে একেবারে শূন্যে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে. Soon the young one discovered that he was spontaneously using the wings and he was flying. কিন্তু খুব শীঘ্রই দেখতে পেল কি সিগালটা যে আপনাআপনিভাবে স্পন্টানিয়াসলি তার উইংসগুলো স্প্রেড করে গেছে এবং সেইগুলো তাকে উড়তে সাহায্য করছে. He screamed with joy to which everyone joined flapping their wings. সে আনন্দে চিৎকার করতে শুরু করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে তার পেরেন্টস এবং তার ভাই বোনেরা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে. Sometime after, everyone landed on the sea. তার কিছুক্ষণ বাদেই সবাই সমুদ্রে ল্যান্ড করেছে, সমুদ্রে বসেছে. The young seagull set his foot that sank into the water. আর ছোট্ট সিগালটা তার পাটা যখন সমুদ্রের উপরে রেখেছে পাটা সমুদ্রে ঢুকে গেল. When his belly touched the water, কিন্তু তার পেট বেলি যখন হচ্ছে যে ওয়াটার টাচ করলো, he sank no more. তখন দেখলো সে আর কিন্তু ডুবে যাচ্ছে না. He had learned the art of flying successfully. সে কিন্তু সফলভাবে ওড়ার যে কৌশল সেটা কিন্তু সে শিখে ফেলল. Now, boys, follow the text to guess the meaning of the words and also know the meanings of the new words given here under the story. So, a very brief or the gist has been given here in the text. We was going to the reading of the line by line of the topic. The following text, an abridged version of this short story. এটা বোঝাই যাচ্ছে যে এই যে গল্পটা এখানে নেওয়া হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দিস স্টোরি. এটা যদি কোশ্চেন হয় তাহলে আনসারটা হচ্ছে যে এই গল্পটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে. এই গল্পটা নেওয়া হয়েছে এই গল্প থেকেই, অর্থাৎ লিয়াম ও ফ্ল্যাটের লেখা হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট বলে একটি বড় গল্প আছে. সেটাকেই সংক্ষেপ করে অ্যাব্রিজ করে মানে সংক্ষেপ করে এখানে তোমাদের দেওয়া আছে. গল্পটা ইজ অ্যাবাউট এ ইয়াং সিগাল অ্যান্ড হিজ এক্সপেরিয়েন্স অফ লার্নিং হাউ টু ফ্লাই. এখানে কি দেখানো হয়েছে? এখানে দেখানো হয়েছে ইয়ং সিগাল মানে ছোট্ট সিগাল পাখি, সেটা উড়তে গিয়ে কিভাবে উড়তে হয় সেটা শিখতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেই সম্পর্কে এই গল্পটা এখানে বলা হয়েছে. The story focuses on how fear must be conquered before one may achieve anything of significance. এই গল্পটা
থেকে যে মেসেজটা পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ এই গল্পতে লেখক যেখানে ফোকাস করতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে ভয়, এবং এই ভয়কে হচ্ছে যে জয় করতে হবে যদি বা যে কেউ যখনই কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু করতে যাবে প্রথমবারের জন্য, তখনই যে ভয়টা এবং যে হেজিটেশন বা দ্বন্দ্বটা তার মধ্যে কাজ করে সেটাকে তাকে জয় করতে হবে। লাইক দ্য ইয়াং সিগাল হু হ্যাড টু বি ব্রেভ ইন অর্ডার টু ফ্লাই। যেমন হচ্ছে ইয়াং সিগালকে এখানে একটা এক্সাম্পল হিসেবে তিনি বলেছেন যে একটা ইয়াং সিগাল যখন নতুন বা প্রথম হচ্ছে উড়তে যাচ্ছে তখন তার যে ভয় হচ্ছিল সেই ভয়টাকে সে জয় করে যেমন উড়তে শিখেছিল, ঠিক সেরকমভাবেই যদি কেউ প্রথম কোনো কাজ মানে উল্লেখযোগ্য কাজ যদি কেউ করতে যায় তাহলে তার যে নার্ভাসনেস, তার যে ফিয়ার, সেইগুলোকে তাকে কনকেয়ার করতে হবে, মানে জয় করতে হবে। নাও reading of the text line by line and explanation of the meaning in our mother tongue, that is in Bengali, to make the sense of the story here. Now follow this. Before that I want to tell you that the story is divided into two parts. Today I shall discuss only on the first part of this topic. The young seagull was alone on his ledge. ইয়ং সিগাল তার সেই যে পাহাড়ের স্তবক, এটাকে বলা হচ্ছে যে লেজ, যেটা এক্সটেন্ডেড পার্ট অফ আ হিল টুয়ার্ডস দ্য সি, এটাকে বলা হচ্ছে লেজ। এইখানে এই লেজেতে একটা ছোট্ট সিগাল একাই থাকে। হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার হ্যাড অলরেডি ফ্লন অ্যাওয়ে দ্য ডে বিফোর। আগের দিনই তার দুটো ভাই এবং বোন বাবা মায়ের সঙ্গে উড়ে চলে গিয়েছে। He had been afraid to fly with them. তার ভয় হচ্ছিল তাদের সঙ্গে উড়ে যাবার ক্ষেত্রে। When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid. যখন সে লেজের কিনারার দিকে লেজটার কিনারার দিকে যখন সে এগিয়ে গেল উড়ে যাবার জন্য, তখন সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was miles down. গ্রেট এক্সপ্যান্স মানে হচ্ছে বিশাল বিস্তৃত, যে সমুদ্র নিচে বিস্তার লাভ করে আছে এবং সেটা হচ্ছে অনেক অনেক মাইল নিচে। হি ফেল্ট সার্টেন দ্যাট হিজ উইংস উড নেভার সাপোর্ট হিম। সে নিজে অনুভব করলো যে তার যে ডানাগুলো সেগুলো তাকে সাপোর্ট করবে না উড়বার ক্ষেত্রে। So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. সুতরাং সে ফিরে চলে এলো তার সেই ছোট্ট গর্তটা যেখানে সে রাতের বেলা ছিল, ঘুমিয়েছিল। His father and mother had come around calling to him shrilly. তার বাবা মা সেখানে এসেছিল এবং তীক্ষ্ণ স্বরে তাকে চিৎকার করে ডাকছিল। But for the life of him he could not move. কিন্তু তার এত ভয় লাগছিল যে সে মুভ করতে পারল না। That was 24 hours ago. এই ঘটনাগুলো যে ঘটেছিল সেটা 24 ঘন্টা আগের ঘটনা বলা হচ্ছে। Since then nobody had come near him. এই 24 ঘন্টা আগের ঘটনা বলা হচ্ছে, সেই থেকে তার কাছে কেউ আসেনি। The day before he had watched his parents flying about with his brothers and sister. তার আগের দিন he had watched his parents, সে দেখেছিল তার বাবা মা তার ভাই এবং বোনের সঙ্গে উড়ে গিয়েছিল। They were teaching them the art of flight and how to dive for fish. তারা বলতে বাবা মারা তার ভাই এবং বোনকে শেখাচ্ছিল কিভাবে উড়ে যেতে হয়, কিভাবে ডাইভ দিতে। ডাইভ মানে মাথাটা নিচু করে সোজা গিয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করা, দিস ইজ ডাইভ। এবং ডাইভ করে কিভাবে মাছ ধরতে হয় সেইগুলো শেখাচ্ছিল। হি হ্যাড সিন হিজ এল্ডার ব্রাদার ক্যাচ হিজ ফার্স্ট হেরিং। সে দেখেছিল তার বড় ভাই প্রথম একটি হেরিং মাছ ধরেছিল। হেরিং ইজ এ কাইন্ড অফ সি ফিশ। While his parents circled
অ্যারাউন্ড প্রাউডলি। আর এই প্রথমবারের মতো যখন তার বড় ভাই হেরিং মাছটা ধরেছিল তখন তার বাবা মায়ের ভীষণ প্রাউড ফিল হয়েছিল এবং তারা খুব গর্বিত হয়েছিল এবং তারা চারদিকে চক্কর কাটতে কাটতে তাদের গর্ব প্রকাশ করছিল। দ্য সান ওয়াজ নাও অ্যাসেন্ডিং দ্য স্কাই। এখন সূর্য আস্তে আস্তে আকাশে উপরের দিকে উঠছে। ব্লেজিং ওয়ার্মলি অন হিজ লেজ, এবং ভীষণভাবে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে তার সেই লেজ বলতে সেই স্তবক, পাহাড়ের স্তবক যেখানে সে থাকে সেখানে। দ্যাট ফেস দ্য সাউথ, যে লেজটা দক্ষিণ দিকে মুখ করে আছে। হি ফেল দ্য হিট বিকজ হি হ্যাড নট ইটেন সিন্স দ্য প্রিভিয়াস নাইটফল। তার সেই উত্তাপটা অনুভব হচ্ছে, অর্থাৎ তার গরম লাগছে। তার গরম লাগছে তার কারণ হচ্ছে আগের দিন সন্ধ্যে থেকে সে নাইটফল, সন্ধ্যে থেকে সে কিছু খায়নি। নাও দেয়ার ওয়াজ নট এ সিঙ্গল স্ক্র্যাপ অফ ফুড লেফট ইন দ্য স্ট্র নেস্ট। এখন এই খড়ের তৈরি বাসার মধ্যে এক টুকরো পর্যন্ত মাছের হাড় পর্যন্ত নেই খাবার হিসেবে। হিজ ভেরি লিটল গ্রে বডি ট্রটেড ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ অন দ্য লেজ। তার ছোট্ট এই গ্রে কালারের যে শরীরটা নিয়ে সে একবার লেজের সামনের দিকে যাচ্ছে, একবার পিছনের দিকে আসছে। He was trying to find some means of reaching his parents without having to fly. সে চেষ্টা করে যাচ্ছে না উড়ে কিভাবে তার বাবা মায়ের কাছে সে পৌঁছাবে, তার জন্য সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। But on each side of him the ledge ended in a sheer fall. কিন্তু তার দুদিকেই পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে একেবারে খাড়াভাবে নিচে ঢালটা নেমে গেছে। উইথ দ্য সি বিনিথ, একদম সমুদ্র পর্যন্ত নেমে গেছে। হি কুড শিওরলি রিচ দেম উইদাউট ফ্লাইং ইফ হি কুড অনলি মুভ নর্থওয়ার্ডস অ্যালং দ্য ক্লিফ। সুতরাং তাকে যদি বাবা মায়ের কাছে পৌঁছাতে হয় তাহলে শুধুমাত্র উত্তর দিকে যে ক্লিফটা আছে, ক্লিফ বলতে খাড়া ঢালযুক্ত পাহাড়, সেইখান দিয়ে গিয়ে তাকে হচ্ছে, যদি সে না উড়ে গিয়ে পৌঁছাতে চায় তাহলে সেই দিক দিয়ে তাকে হচ্ছে গিয়ে পৌঁছে যেতে হবে। এমন খাড়া ঢালযুক্ত যেটা পাহাড় সেখান দিয়ে হেঁটে যাওয়াটা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাট দেন অন হোয়াট কুড হি ওয়াক, তাহলে সে কেমন করে সেটা দিয়ে হেঁটে যাবে? দেয়ার ওয়াজ নো লেজ অ্যান্ড হি ওয়াজ নট এ ফ্লাই। তখন সে ভাবলো যে সেখানে কোনো লেজ নেই, যেখানে লেজ বলতে এক্সটেন্ডেড পার্ট অফ হিল বললাম, যে পার্টটা বিস্তৃত একটু থাকে যেখানে চলা যায় ফেরা যায়। তো এইরকম একটা পাহাড়ের স্তবক যেখানে চলা যায়, সেরকম অবস্থা তো এখানে ক্লিপের মধ্যে নেই যে সে হেঁটে চলে যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, সে কিন্তু নিজে একটা মাছি নয় যে মাছি হলে পরে উড়ে উড়ে চলে যাবে, পারে গায়ে বায়ে আস্তে আস্তে উড়ে উড়ে চলে যাবে, সেরকম ব্যাপারটা নয়। কাজেই তার পক্ষে বাবা মায়ের কাছে পৌঁছানোটা সম্ভব হচ্ছে না উইদাউট ফ্লাইং। He stepped slowly out to the brink of the ledge. সে হেঁটে হেঁটে লেজের একেবারে কিনারা পর্যন্ত এসে গেল। He stood on one leg with the other leg hidden under his wing. সে এসে লেজের কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে গেল, এক পায়ে দাঁড়ালো আর একটা পা পালকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো। Closing one eye and then other, প্রথমে একটা চোখ বন্ধ করলো, তারপরে আরেকটা চোখ বন্ধ করলো। He pretended to be falling asleep, এবং এমন ভাব করলো যেন সে ঘুমিয়ে পড়ছে। Still his parents took no notice of him. তা সত্ত্বেও তার প্যারেন্টসরা কোনো নোটিস করলো না তার ব্যাপারটা। He saw his two brothers, সে দেখলো তার দুটো ভাই, and his sister lying on the plateau, এবং তার বোন সেই মালভূমিটার উপরে শুয়ে আছে। They were dozing, তারা ঘুমোচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। With their heads sunk into their wings, তাদের ডানার মধ্যে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে তারা ঘুমোচ্ছে। His father was preening his feathers on his white back, তার বাবা পেছন দিকে যে সাদা পালকওয়ালা ব্যাগ পেছন দিকে আছে সেইখানে পালকগুলোকে প্রিন করছে, মানে সেগুলোকে আঁচড়াচ্ছে বা সেগুলোকে একটা একটা করে ছাড়াচ্ছে। Only his mother was looking at him, শুধুমাত্র তার মা শুধু তার দিকে তাকিয়েছিল। He was standing on a little high hump on the plateau,
সে কোথায় ছিল, একটা ওই মালভূমিটা একটা ছোট্ট উঁচু জায়গাতে, অল্প উঁচু জায়গাতে সে দাঁড়িয়েছিল, ইটিং এ পিস অফ ফিশ, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে একটা মাছ খাচ্ছিল। দ্য সাইট অফ দ্য ফুড ম্যাডেন্ড হিম, আর এই যে খাবারের যে দৃশ্যটা, এইটা দেখার পর সে একেবারে যেন পাগল হয়ে উঠল। না, এই পাগল হয়ে উঠলো এই পর্যন্তই আজকে পর্যন্ত থাকবে। নাও বয়েজ, দ্যাটস অল টুডে।